Dear students, good afternoon. So we have completed first five in the model auxiliaries: can, could, may, might, must in the last class, and we conducted the exams also. Some of you have done well, and some of you still to improve more. Okay, that we will see after coming to school. Now the remaining items. First five completed and remaining 8 are there. Okay, totally 13 model auxiliaries. First five we have finished. The remaining 8 today we are going to see. So students, if you have the textbook, please come to page number 13. Let's go for next one. Shall. So the shall, the word is used for the purpose of suggestion. So suggestion. Shall can be used in the place of suggestion. When you refer a suggestion, you can use the word shall, and you can go for you can create sentence with a shall. Okay, let's go. Suggestion. To express a suggestion, we are using shall. For example, shall I carry your bag? Shall I carry your bag? This is your suggestion, you are asking. So in the place of suggestion, you can use shall. Next is should. Wherever we have to use should. Should can be used in the place advice and obligation. Obligation can be taken as a duty. So should, wherever we have to use should, means in the place of advice and in the place of obligation, that is your duty. So that's why example sentence given there: you should drive carefully on the highway. It is a advice. That's why advice given. So the sentence is you should drive carefully in the carefully on the highway. You should drive carefully on the highway. So should is used in the place of advice. For example sentence, you should drive carefully on the highway. ஒரு அட்வைஸ் பண்ணி சொல்லலாம். அதனால தான் சம்டைம்ஸ் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, மக்களே யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல். அப்போ தான் நல்லா படித்தா தான் தென் ஒன்லி யூ கேன் பிகம் இன் ஹை போஸ்ட், ஹை பொசிஷன். நல்லா படித்தா தான் நல்ல வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். ஸோ அந்த அட்வைஸ், அந்த பிளேஸுக்கு நீ வந்து யூ கேன் யூஸ் த வேர்டு ஷுட். யூ ஷுட் drive carefully on the highway. Second usage of should is obligation, duty. Obligation, duty. You should switch off the lights when you leave the classroom. You should switch off the lights when you leave the classroom. This is what டியூட்டி. யுவர் டியூட்டி. எப்போல்லாம் நீ வெளியே போகிறியோ உன் கிளாஸ் ரூமில் சுவிட்சை அணைச்சிட்டு தான் போகணும். இது வந்து ஒரு டியூட்டி. அதனால தான் அதை வந்து அப்ளிகேஷன், த பிளேஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் we can use the model should. Next we shall go for will. Will can be used to many places. Each and every usage is given. First one, wish, request, demand, order. Second, prediction, assumption and spontaneous decision. Third one. So first one, will, wherever we have to use wish. That's your request, demand, order. இந்த எல்லாத்துக்குமே நீ வந்து will யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் அசம்ஷன், உன்னுடைய எண்ணங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற, ஸோ அசியூம் பண்ணுற அந்த அந்த மாதிரிப்பட்டது. ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற, நீ நினைக்கிற எண்ணங்கள். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், வில் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் டெசிஷன், அந்த டிசிஷன் ஃப்ளோவாக வர்றது, உடனே சொல்கிற அந்த டிசிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவேன், கேன் சம்படி டேக் மீ டு த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு யாரை கேட்டால் உடனே சொல்லுவோம்ல, எஸ் ஐ வில், ஐ கேன், ஐ வில். அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் டிசிஷன் யூ கேன் யூஸ் வில், த வேர்டு வில். ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் அசம்ஷன், உன்னுடைய நினைப்புகள், உன்னுடைய எண்ணங்கள். ஐ திங்க் இட் வில் ரெயின் ஆன் ஃப்ரைடே. ஸோ ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறது, அதை வந்து நீ அசியூம் பண்ணி சொல்கிற அந்த பர்பஸுக்கு வந்து வில் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ திங்க் இட் வில் ரெயின் ஆன் ஃப்ரைடே. ஃபஸ்ட் ஒன்று பாரு, வில் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். விஷுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ரிக்வஸ்ட், டிமாண்ட், ஆர்டர். வில் யூ ப்ளீஸ் ஷட் த டோர். திஸ் இஸ் அ ரிக்வஸ்ட். வில் யூ ப்ளீஸ் shut the door.
and wish. I wish I will become a teacher. That means teacher ஆகணும் அந்த wish. Next, demand. Uh, you will go home only after completing your homework. So demand, order, that is order. அப்புறம் டிமாண்ட் இந்த பர்பஸ்க்கெல்லாம் வெளில யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி ஷால் கோ ஃபார் should முடிச்சிட்டோம். would, wherever we have to use would. The word would is used in the place of wish and request. Would you shut the door please? This is we have seen before. அந்த ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு would you shut the door ப்ளீஸ், அந்த வில்லுக்கு பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் வுட்டு. ஸோ ரொம்ப பொலைட் ரிக்வெஸ்ட்டுக்கு நீ வுட் யூஸ் பண்ணலாம். ஏற்கனவே படித்த மாதிரி பொலைட் ரிக்வெஸ்ட்டு குட் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நீ வுட் யூஸ் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் இந்த ஹேபிட்ஸ் இன் த பாஸ்ட், உன்னுடைய பழக்கம் இப்போ கிடையாது, முன்னாடி உன்னுடைய பழக்கமாக இருந்தது. ஸோ அந்த பர்பஸுக்கு நீ வுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அதே இது செமி மாடல் எது யூஸ் பண்ணலாம்னா used to வந்து ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட்டுக்கு நீ யூஸ் பண்ணலாம், செமி மாடல். சம்டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் ப்ராக்கெட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க, fill in the blank with செமி மாடல் அப்படின்னு சொல்லச்சில அந்த சென்டென்ஸை வந்து பாஸ்ட் ஹேபிட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதாக இருந்தால் நீ வந்து செமி மாடலுக்கு வந்து என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும், யூஸ் டு. அது மாடல் யூஸ் பண்ணுற இடமாக இருந்தால் நீ வுட்டுக்கு போகலாம். ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட். ஸோ ஹேபிட்ஸ் இந்த பாஸ்ட்டு ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து மாடல் வுட்டுக்கு, இன்னொன்று வந்து செமி மாடல் யூஸ் டூக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆட். வேறு நீ எங்கெல்லாம் சுட்டு யூஸ் பண்ணுற அந்த இடத்துலலாம் ஆட் யூஸ் பண்ணலாம், செமி மாடல். எங்கெல்லாம் சுட்டு யூஸ் பண்ணுற அந்த இடத்துலலாம் செமி மாடல் ஆட் யூஸ் பண்ணலாம். உனக்கு ரெண்டு டைப்பு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அந்த ப்ராக்கெட்டில் கொடுப்பாங்க. fill in the blank with செமி மாடல் அப்படின்னா நீ ஆட் டு, யூஸ் டு, நீட், டேர் இந்த நாளை தான் நீ திங்க் பண்ணணும். செமி மாடலாக இருந்தால் இந்த நாளை விட்டுட்டு மற்றதை யோசிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயே நான் சொன்னேன், மாடல் ஆக்சிலரிஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைடு இன்டு 2. மாடல் ஆக்சிலரியை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க, அதாவது மாடல்ஸ் அண்ட் செமி மாடல்ஸ். செமி மாடல்ஸ் அதர் நேம்ஸ் வந்து குவாசி மாடல்ஸ் ஆர் மார்ஜினல் மாடல்ஸ். அது கூட நான் உனக்கு பேஜ் நம்பர் 12, அந்த பேஜ் நம்பர் 12 உனக்கு சொல்லியிருந்தேன். பேஜ் நம்பர் 12 பார்த்தேன்னா உனக்கு தெரியும். அதில் உன் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 12 இருக்கும். ஓகே, நவ் வி ஷல் கோ ஃபார் நீடு. எங்கெல்லாம் நீடு யூஸ் பண்ணணும், நெசசிட்டி, மோரல் அப்ளிகேஷன். உனக்கு தேவை என்ன தேவையோ அந்த இடத்துல நீடு யூஸ் பண்ணலாம். ஐ நீட் டு பை சம் பேக்கெட் ஆஃப் மில்க். அப்புறம் மாரல் அப்ளிகேஷன் லைக் சுட், எங்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி இது வந்து மாரல் அப்ளிகேஷன். வி நீட் டு கீப் அவர் என்வாயன்மெண்ட் க்ளீன். ஸோ அது வந்து ஒரு மாரல் அப்ளிகேஷன், மாரல் டியூட்டி, ஒரு வேல்யூ. எஜுகேஷன் நீ பண்ணுற மாதிரி இது ஒரு மாரல், உன்னுடைய சரௌண்டிங்ஸை நீட்டாக வைக்கிறது. அந்த மாதிரிப்பட்ட டியூட்டிக்கு வந்து நீ வந்து செமி மாடல்ஸ் நீட் டு யூஸ் பண்ணலாம், மாரல் அப்ளிகேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து டேர், ஃபைனல் டேர் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா போல்ட்னஸ், சேலஞ்ச். அந்த கரேஜ் அண்டு சேலஞ்சுக்கு வந்து டேர் யூஸ் பண்ணலாம். அதான் ஐ டேர் நாட் கோ அவுட் இன் த டார்க். அதான் சென்டென்ஸ், ஹவ் டேர் யூ டேக் மை பென் வித்தவுட் மை பெர்மிஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, சேலஞ்ச். என்ன பெர்மிஷன் இல்லாமல் நீ எப்படி வரலாம், ஹவ் டேர் யூ என்டர் மை ரூம். அப்புறம் போல்ட்னஸ், ஐ டேர் டு கோ தேர் அப்படின்னா எனக்கு தைரியம் இருக்குது அங்கே போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த செமி மாடல்ஸ் 4 இதெல்லாம்னா ஆட் டு, யூஸ் டு, நீட் அண்ட் டேர். திஸ் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் go in the textbook page number 13 and even if you have more doubts we will clarify in the school when you come to the school. So today your exam based on 2 types, okay, for 20 marks. This is I will conduct in hot survey app like கூகுள் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, உனக்கு கூகுள் ஃபார்மில் நான் ஒரு கொஸ்டின் இன்றைக்கி ஒரு லிங்க் அனுப்பேன். லிங்க் ஓப்பன் பண்ணாலே உனக்கு என்ன ஆகும், கொஸ்டின் வரும். நீ அதில் டிக் பண்ணியாச்சுன்னா டிக் பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து என்ன ஆகிடும், அது உனக்கும் ரிசல்ட் வரும், எனக்கும் இங்கே ரெக்கார்டில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரி ஆகிடும். ஸோ வி கண்டக்டட் இன் த பிகினிங் ஒன் எக்ஸாம் கூகுள் ஃபார்ம். த சேம் way I will conduct this exam in another app, that is Heart Survey. That is another app. You no need to download that app, but the link I will send in the night. You can touch the link and you can
directly go to the exam. Whatever in the questions they ask, you can fill up, and multiple choice questions will be there you can tick only the right one. Then immediately when you give submit, you can see your result and the marks and the wrong mistakes. Then the total marks and your name, everything will be added to my record means the record book which I am maintaining. So today the exam is compulsory for all the students. 12B, 12 F1, F2, 12G, 12I, all